дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори шашум. бузургхон боз ба фикру хаёл фурӯ рафт. ходима ҳамаи миҷозҳои доимии ресторан аз ҷумла бузургхонро ҳам хеле хуб мешинохт. ҳатто аз саргузашташ ҳам каму беш огоҳ буд. бинобар ин ба ин ҷавони сияҳмӯи мешчашм ки чун як себи дутақсим ба Васюки ӯ монанд буд, дилаш месӯхт. о Васюк, агар Васюк намешуд, ҳеҷ гоҳ ин сарзамини аҷибу ғариб ва ин халқи дарёдил ва чун кӯдак хушбовару содда ва муслеҳу бекинро намедид ва намефаҳмид ки дунёи равшан ин қадар васеъ аст ва дар он махлуқони аҷиб ин қадар бисёранд. мазмун аз зодгоҳаш ҳеҷ гоҳ берун намебаромад, соҳиби бачакачаи бисёре мешуд ва орому осуда бе ҳеҷ бурону тазалзули рӯҳӣ умр ба сар мебурд. онҳо дар яке аз деҳоти назди Ростов иқомат доштанд ва ҳатто дар куҷо будан ва чӣ ном доштани ин халқ ва ин сарзаминро намедонистанд. дар рӯзи тантана ва ҷашни 10-умин солгарди ғалабаи инқилоби октябр издивоҷ карданд. онҳо ҳамсоя ва аз кӯдакӣ шарики бозӣ ва рафиқи мушфиқ буданд. гарчанде ба қонуни муҳаббат чандон сарфаҳм намерафтанд, бо вуҷуди ин аз дидори якдигар шоду масрур буданд. баъди 6 моҳи хонадорӣ Васюкро ба хизмати ҳарбӣ даъват намуданд ва баҳори соли дигар хати сиёҳаш, хати хабари маргаш омад. ҳамаи хешовандон гирья мекарданд. афсӯс мехӯрданд ки чунин ҷавонмарди аз 100 гул як гулаш нашукуфтагӣ ҷавонмарг шуд. аммо ӯ ба ин хабар ҳеҷ бовар намекард. вай ҷавонзани соддаи деҳотӣ буд. илова бар ин ошиқ буд. бинобар ин ҳеҷ бовар намекард ки Васюки сияҳмӯю мешчашм ва хушсурату хушадои ӯ ҳалок шуда бошад. боз дар 11-умин солгарди ғалабаи инқилоби октябр. не, Васюки ӯро ягон зани маккорае аз роҳ бароварда ба худ ром кунонидааст. охир Васюки ӯ ин қадар зебо, ин қадар хушгап, охир худи ӯ ҳазорҳо бор бо ду чашми худ чӣ хел ба Васюк бо чашми харидорӣ назар афкандани ҷавонзану духтарони деҳаашонро дидааст. бо ин фикру мулоҳизаҳо қарор дод ки ҳатман ба Тоҷикистон рафта Васюки хоинро меёбаду ба рӯяш туф мекунад ва дилашро хунук кунонида боз ба зодгоҳаш бармегардад. чандин шабу рӯз бо поезд, мошина ва ароба роҳ паймуда, чандин шаҳри азим ва кӯҳи баландро убур карда дар охир ба Заргар расид ки дар он вақтҳо дар ин ҷо эскадрони алоҳидаи савора хизмати қаравулиро адо менамуд. рафиқони шавҳараш хеле хуб истиқбол карданд. аз меҳмонхона ҷой гирифта доданд ва рафиқи қарини Васюк, ҳамшаҳрияшон Петро, худи ҳамон Петроро ки ҳоло ба Мерган шафёр шуда хизмат мекунад, мутасаддӣ карданд то ки роҳи қабристонро нишон диҳад ва дар бораи хурду хӯрок ва истиқомату истироҳаташ ғамхорӣ кунад. худи ҳамон рӯз аз Петро илтимос намуд ки қабри Васюкро нишон диҳад. петро бо ғамхорӣ ва меҳрубонӣ гуфт ки аз куфти роҳ монда шудаӣ, имрӯз истироҳат кун, фардо меравем. қабул накард, ба илтимосаш исрор намуд. петро ноилоҷ розӣ шуд. 8 қабр чун 8 сарбоз саф кашида буданд. катибаи сари қабрҳоро хонд. ба ҷуз ному фамилияи Васюк ҳама аҷнабӣ ва забоншикан буданд. аввал ҳайрон шуд, баъд хорияш омад, ҳунгоззанон гирья кард. чаро Васюки азизу ба ҷон баробари ӯро дар байни ин туркони бедин гӯрониданд. петро фаҳмонда дод ки инҳо на турканду на бедин, балки фидоиёни тоҷиканд ва дар як ҷанг ҳалок шуданд. қоидаи онҳо ҳарбиён чунин будааст: ҳамаи онҳоеро ки дар як ҷанг ҳалок шуданд дар як ҷо мегӯронданд. петро хеле ғамхору меҳрубон буд. онҳо ҳар субҳ ҳамроҳ ба қабристон мерафтанд, ҳамроҳ гирду атрофи қабри шаҳидонро мерӯфтанд ва гулу дарахт мешинонданд
همراه خوراک چاشت می‌خوردند و بعد پترا به ادای خدمتش می‌رفت و بیگاهی‌ها باز به عیادتش می‌شتافت. پترا هر بیگاهی تا نصف شب همراهش در مهمانخانه نشسته درباره خدمتش، رفیقانش و مردم محلی حکایت‌های عجیب و رنگین می‌گفت. علل خصوص حکایت‌های او درباره خلق محلی، رسم و آیین، عرف و عادت و خلق و خوی آن بس عجیب و رنگین بود. به همین منوال 2 هفته گذشت. به تدریج غم و اندوهش پسنده میشد و به پترا انس میگرفت. بهاران بود. در پس تیرزه مهمان خانه درختان شفتالو گل میکردند. هر صبح دم از بین درختان خوانش بلبلی تاقه به گوش میرسید. بوی گلی یاسمن که آن را پترا از کجای هر بیگاهی دسته دسته شکسته می آورد کس را مست می کرد و او چه خیل به آغوش همشهریش پترا در آمدنش را نفهمیده ماند. اکنون آنها دیگر به قبرستان نمی رفتند، گرد و اطراف قبر شهیدان را نمی رفتند و گل و درخت نمی شناندند. اکنون جای آنها کنج مهمانخانه بود و کروات شلق آن. بهاران بود. از زمین هور خوشبوی بلند می شد. جمله نباتات در نشأ و نما بود. عالم تجدد می کرد، به خود صورت نو می گرفت. از تماشای میسه نوخیز و گل و گیاه ها خاطرها آسوده می شد و دلها پر از شادی و سرور. اما ناگه فلک تیری دیگری به جگر زد. معلوم شد که پترای کذاب، پترای فاسق زن داشته است و زنش به عذاب هجران تاب نآورده راست به زرگر به نزد شوهرش آمده است. نغز معلوم بود که عذاب هجران به این مسئله دخلی ندارد. کسی از رفیقان پترا درباره مناسبت آنها به زنش خبر داده است، چون که زنش راست به گرنیزان به نزد شوهرش نه، بلکه اول راست به مهمانخانه به نزد او آمده یک روکنی و موکنی کرده گرفت و بعد به نزد شوهرش روان شد. بعد از این مناسبت رفیقان وسیوک هم دیگر شد. بعضیشان به طرفش قطعیاً نگاه نمی کردند و بعضیشان به سلامش به زور علیک می گرفتند. مناسبت خادمان مهمانخانه هم تغییر یافت. پیشتر همه آنها نسبت به او خیلی با التفات و مهربان بودند و اکنون برعکس آن خیلی دغل و بدمعامله. مبلغ نه چندان کلانی که پترا از نام رفیقان وسیوک و کماندیر اسکادران سپرده بود نیز به آخر رسید. بنابراین برای تحلیل یک پارچه نان و سرپناه از پی کار شدن لازم بود. راست به رستوران رفت، چون که از آنجا بوی لذیذ کباب می آمد. دیرکتور رستوران مرد میان سال توتی برود خیلی با لطف استقبال نمود. از جایش برخاسته سلام داد و به نشستن دعوت نمود. از این پذیرایی خوشنود و دلیر شده از دیرکتور خواهش نمود که به کار قبول کند و اگر امکان باشد خودی همین روز معاش نیم ماهش را پیشکی بدهد. انا از آن روزها 13 سال گذشت. بله 13 سال. از افتکار زحمت خادمی، غم و غصه غریبی و بیکسی، شبهای بیدارخوابی اثر کردند که 2 سال آخر خود را بد حس می کند. نه به مشروبات میل دارد و نه به مردها، حالان که چند سال قبل به هر دوی این زندگی را به خود حرام می شمرد. وقتای آخر تنها یک آرزو دارد: خدا هر چه زودتر جانش را بستاند و او در پهلوی وسیوک عزیزش آرام بخوابد. سال گذشته بعد از خیانت پترای غدار، بعد 12 سال رسا، بار اول به عیادت وسیوک عزیزش رفت. در بالای سری وسیوک یک جای خالی بوده است. آن را برای خود انتخاب نمود و از قبربان قول گرفت که جای او را به کسی دیگر نخواهد داد. به عوض این هر ماه 1 یا 2 بار کمتر قند و چای برده میداد. خادمه یک آه چقور کشیده از جایش خست و به نزد بزرگخان آمده و دستش را آهسته به کتفش رسانده ساعتش را نشان داده گفت: وقت شد، حسابی کنید. وقتی که خادمه حسابی میکرد در معده بزرگخان فکری پیدا شد. حاضر از وی میپرسد: چیزی گوید همان را خواهد کرد. این هم یک فالدیه. از شما یک چیز را پرسم ممکن؟ خادمه کتفانش را در هم کشید. مرحمت.
اگر جوان زن من بر این جوان مرد را ساعتهای 12:01 به خانه‌اش دعوت کند چی میخواهد؟ نخواد که عقل خودت به همین هم نرسد، نخواد که همین را هم ندانی. گفته خادمه لبانش را کج کرد. میدانم و فقط نظریوی. غرونگاز زد بزرگ خان. میفهمید فقط نظریوی. خیر غم نخور، آن جوان زن دانش نظریویت را عملی خواهد کرد. من به نزد وی رفتن نمیخواهم. برای چی؟ به تو معقول نی؟ معقول وی شوهر دارد. شوهر دارد؟ زنک خوب نبوده است، گفت خادمه رویش را ترش کرده. زنهایی را که شوهر دارند و باز انتخین میکنند از بلا هم بد میبینم. در این وقت از آشخانه آواز غفصی بلند شد. اوی بسیار جاغ نزن، در را قلف کردن لازم. خادمه پل را از دست بزرگخان گرفته گفت اگر عقلت باشد نرو، تا با چنین زن آمیختن خون خود را با دست خود ریختن بهتر است. خادمه مانده رفت. بزرگخان از جایش خسته خود به خود غرونگاز زد. اگر عقلت باشد نرو، تا با چنین زن آمیختن خون خود را با دست خود ریختن بهتر است. به بیرون برآمد. مه غروب میکرد. از کوه گلگون شمالک حلاوت بخشی میوزید. شب تمام وادی را به زیر بال سیاه خود میگرفت. فقط قله سفید جامه کوه بیل هنوز از پرتو مه روشن بود. بزرگخان سر و گردنش را به شمال داشته حلاوت میکرد. ناگاه پایهایش خود به خود به راه در آمدند. آنها او را به سوی کوچه امید می بردند. انا به دروازه امام قلی خانف نزدیک شد. دلش گوب گوب می زد. تمام اعضایش میده میده می لرزید. به نظرش چنین می نمود که تمام خرد و کلان زرگر در پس در و دیوارها پنهان شده هر قدم او را تعقیب می کنند و او را با انگشت به یکدیگر نشان داده خراس زنان می خندند. انا وای، انا نگاه کنید که پسر یکه و یگانه ایشان جمال خان چگونه آدم است. انا نگاه کنید. صدقه نامی چنین پدر شوی، صدقه آدم شوی. باز خود را آدمی پیش قدم و روشن فکر می تراشد. بزرگ خان با قره چشم به دروازه امام قلی خانف نظر افکند. یک پله دروازه نیمراغ بود. گرد و اطراف را از نظر گذراند. جانزاده نمی نمود. با وجود این برای به دروازه نزدیک شدن جرأت کرده نتوانست. گذشته رفت. از انبار نفت هم گذشت. به لب کانال کلان رسید. اینجا یک وقتها ملاقاتگاه آنها بود. به آب روان کانال نگاه کرده و به بال آرزو و امیدهای شیرین سوار شده در عالم خیالات پرواز می کردند. در اینجا هر درخت و بوته و هر پستی و بلندی شناس بود. انا در زیر آن مجنون بیت بار اول از لبان محبوبش بوسه را بوده بود. انا در زیر هو انا آن چنار عهد و پیمان کرده بودند که به سرشان چی بلای نآید یک عمر به یک دیگر صادق خواهند ماند. انا محبوبش اکنون زن امام قلی خانف و او چون دوست در گرد و اطراف خانه وی پلمیده گشته است. سرش فیر چرخ میزد. دلش به حضور می شد. از سر و گردنش عرق می ریخت. به لب کانال دکک نشست و دست و رویش را شست. ناگه همراه شمال کانال آواز پریده آمد. تا با چنین زن آمیختن خون خود را با دست خود ریختن بهتر است. راست شده گرد و اطراف را از نظر گذراند. نه جانزاده به نظر می رسید نه آوازی به گوش. فقط دو چرچرک چراس می زدند. یک تاش در لب کانال در همین قریبی ها بود و دیگرش 50-60 قدم دورتر در درون پختزار. آنها خیلی خوشاداب بودند. سخن یکدیگر را نمی بریدند. اول یک تاش چراس می زد و همین که به اتمام می رساند بعد از فاصله دومش به چراس شروع می نمود. همین که دومش به آخر می رساند باز یکمش. باز به لب کانال دکک نشست. باز همراه شمال کانال آواز به گوشش رسید. کجایی وی به تو معقول؟ سیب سیاه، پیشانش دونگ، چشمانش چشمانی گربه برین. ناگه بر علا دید که محبوبش تک تک آب شنا کنان به سویش می آید.
مویهای سیاهش به تخت پشتش پریشان، در چشمانش تبسمی عیارانه. برای چی می خندد؟ به کی می خندد؟ با جهل غرونگاز زد بزرگخان و خواست که از موی محبوبهش کشالک کنان به ساحل برآورد و به بری رویش دو تارسکی زده پرسد: تو مرا به این احوال افکندی، باز می خندی؟ اما خودش شلپاس زنان به آب افتاد. آبی کانال چقور بود. بزرگخان شناوری را نمی دانست. تا جان تلواسه دستک و پاچک زده بر روی آب برآمد، شکمش از آب پر شد. بعد ساحل را خنجال کش کنان از آب برآمد. ناگاه آب، پیوه و عرقی که امروز خورده بود از دهان و بینیش فواره زد. به درونش درد جانکاه افتاد. از شدت درد چون سگی سوزن خورده مهین نالیده به پیش رفت. کجا می رفت؟ برای چی می رفت؟ این را خودش هم نمی دانست. چون سگ بچه نوزاد چشمانش را کشاده نمی توانست. گاه به بوته ها و گاه به درخت دکه می خورد. با وجود این افتان و خیزان یک روانه به پیش می رفت. ناگه آسمان سرازیر افتاد و زمین دویده به جای آن برآمد. بزرگخان یک فریاد کشید و پیش پا خورده به چاهی تاریک سرنگون شد. چاه چقور و بیتک بود. بزرگخان می فهمید که همین حالا به تگی چاه زده میده خواهد شد. دلش از ترس و وهم قریب بود که تارس کفد. ناگه مادرش از زمین که حالا به جای آسمان بود سرازیر به پرواز آمد. وی دو قنات سیاه و درازی یلقاسی داشت. مادرش قناتهایش را ته کرده و چون تیر خود را به چاه زده از موی بزرگخان داشته گرفت و بالا برداشته و به بند دلش سخت زیر کرده باز به بالا به سوی زمین بال کشاد. از تن مادرش بوی لذیذ شیر گاو و نان گرم می آمد. بزرگخان این بوی را شمیده غرونگاز زد: آچه جان، مرا ببخش. من در آن وقت بیعقل بودم، تو را رنجاندم. اکنون همه‌اش را می فهمم، همه‌اش را می دانم. تو حالا هم هیچ چیز را نمی فهمی، هیچ چیز را نمی دانی. غرونگاز زد مادرش و به بالای ابرپاره‌ای که چون خرمنی پخته سفید و ملایم بود خوابانده گفت: انا جاگهی تو، خواب کن، جیمکک خواب کن. حاضر رفته به تو یک عروس می آرم که هر کاکلش به خراج یک مملکت می ارزد. مادرش غیب زد و پس از ثانیه بازنی که نیز دو قنات درازی سیب سیاه و یلقاسی داشت پیدا شد. انا به تو عروس آوردم، گفت او ممنونانه با سرش به همراهش اشاره کرده. همراهش خجالتمندانه با نیم تعظیم سلام داد. آخر این حلیمه مگزین چی کو؟ با تحیر خطاب نمود بزرگخان. خیر، مگر مگزین چی آدم نیست؟ پرسید مادرش ابروانش را گره کرده. آدم کویه، غرونگاز زد بزرگخان. لیکن چه خیلی که میگویند دستش به حلقه مراد رسیدگی. مگر دست دختری سیاه و پوچق چاری بای که حالا از دومش دویده میگردی به حلقه مراد رسیدگی نه؟ پرسید مادرش ابروانش را باز هم بیشتر چین کرده. تو این قد و قامت را ببین، این روی و موی را ببین. و حلیمه را یک چرخ زنانده نمایش داد و زم نمود. زنکی از پستی و بلندی دنیا با خبر، پزنده و سازنده. به تو محض همین خیل زن لازم، هم زن می شود هم رفیق حیات. بزرگخان اکنون رازیگی خود را بیان کردنی بود، اما حلیمه که تا حال گنگ بر این خاموش می ایستاد ناگاه زبان برآورد. نه، اکنون من راضی نه. بگذار از دومی دختری گول و گرنگ چاری بای دویده گشتن گیرد. و به سوی زمین که حالا به جای آسمان بود بال کشاد. خواب کن نادانکی من، گفت مادرش و پهلویش نشسته و سرش را سیله کرده. آخر وی زن است. زن باشد ناز دارد، ارکگی دارد. انا میبینی فردا با پای خودش به نزدت می آید. بزرگخان قریبی چاشت از گرمی بیدار شده دید که در پاشنه غرمی بیده خوابیده است. در بالای سرش یک توده پشه و مگس ویژاسنان پرواز می کردند. از جایش خیست. سرش از آفتاب سخت افسیده بود. معینه‌اش بلیق می جوشید. سرش چرخ می زد و دلش بی حضور می شد. دهانش تلخ و حلقش قاق بود و پایهایش بیمدار و تمام لباسش غیجیم و افلاس.
واقعه دیشبه را به خاطر آوردنی شد، اما با تمام جزئیاتش به خاطر آوردن نتوانست. کیسه هایش را کافت، خالی بودند. کیفش پرید. نخواست شب همه‌اش را نوشیده تمام کرده باشد. یا آن مردهای اوباش نما کیسه‌اش را زده رفتند. اوه پدر لعنت ها! کلویده به لب کانال رفت. دست رویش را شست. 2-3 کف آب نوشید و بعد از چند ثانیه باز همش را قی کرد. حالا 150 تا عرق و 1 کاسه طعام گرم به جسم ناتوانش دوا می شد. اما پولکنی به پیش کی رود؟ به کی گردن کج کند؟ در این دنیای فراخ به یک کس گردن کج کرده می تواند، این هم مرگن. به دیگران گردن کج کردن برابری مرگ است. به زور به پاچ رسید و از آنجا به MTS تلفن کرد. آواز شیردار زنانه جواب داد که مرگن در صحرا در نزد تراکتورچیان است. در وقت از پاچ برآمدن پیش پا خورد. قریب با دهان و بینی به زمین زده بود. یواش یواش خطاب نمود کسی از پشت خانه. بله، نه آهسته آهسته بلکه یواش یواش. گرسنگی سخت عذاب میداد. سرش فیر چرخ میزد. پایهایش میده میده می لرزیدند و تمام اعضایش را عرق سرد چسبک پخش کرده بود. آهسته آهسته به سوی کوچه مرکزی روان شد. کوچه بی آدم بود. هرچی باد آباد. به نزد ینگه عدالت بیبی می رود. نخواد از خانهش برآورده پیش کند. اقلا 1 تا چای کرده می دادگیست کو. از کوچه مرکزی به کوچه سبزار برگشت. کوچه کم آدم بود. بعد خیلی راه پیمودن از مقابل پیرزنی برآمد. وی به بزرگخان یک نظر افکند و با یک گوشه روی مالش دهان و بینیش را محکم کرد و وقتی که از نزدش میگذشت با تنفر قرنگاز زد. فو افتاد در گور. زاغ هیچ چیز نخورده مست و الست. چه خیل قیامت قایم نمی شود، من حیران. به بزرگخان سخت علم کرد. به چشمانش اشک دمید و چند قطره‌اش از رخساره‌اش شاریده به پیشتنش افتاد. در جواب چیزی گفته نتوانست. چی هم می گفت؟ بله، در حق وی هر چی گویند باز هم کم است. مگر نامعقولی از نامعقولی که او کرد زیادتر می شود؟ مگر اینقدر عرق خورده خود را رسوا و شرمنده کردن ضرور بود؟ باز برای کی گوید؟ برای یک خنک پوچک. ناگه سیمای معشوقه‌اش روشن و واضح در پیش چشمانش نمایان شد. در حقیقت هم گپی مرگن درست. در حقیقت هم خنک. اینقدر سال و ماه چشمانش در کجا بودند؟ بزرگخان به زیر پایش توف کرد و با مشتش 1 تا به کله‌اش فراورد. تفو، باز اخلاقش را بینید. شو دارد، بچه دارد. باز یک مرد مجرد را ساعت 1 شب به خانه‌اش دعوت می کند. خیریت که وسوسه شیطان را برهم زد. خیریت که به خانه‌اش نرفت. خیریت که خود را نآلاند. بله، گپ خادمه رستوران حق است و راست. تا با چنین زن آمیختن خون خود را با دست خود ریختن بهتر است. بزرگخان چخل به حولی کارگران MTS رسیدن خود را نفهمیده ماند. خیریت که در روی حولی کسی نبوده است. دویده به آشانه دوم برآمد و دری مرگن را کوفت. در را اسد گشاد. آچه در خانه؟ پرسید بزرگخان به جای سلام. سلام اکا، درآیید. اسد در یک میژه زدن سر تا پای مهمان را از نظر گذراند و باز بر رویش چشم دوخت. آچه‌ام با اوکه‌هایم در قشلاق. من در خانه تنها. گذرید اکا. بزرگخان از نبودن صاحبه خانه خرسند شد. یک شاهد کمتر. اسد بچه خوب، آوازه و دروازه نمی کند. این انیق. اسد مهمان را به آشخانه در آورده به سر میز شناند و من حاضر گویان به ایوانچه برآمد و بعد چند دقیقه کاسه در دست برگشت. انا این را دم کشید، همش می گذرد، گفت او. بزرگخان هر گونه تکلف را به یک سوی گذاشته کاسه را به بالای دستش برداشت و آشامیدن گرفت. مستابه سرگوشت، سرمرچ بود. در یک دم مستابه را دم کشید و کاسه را به بالای میز گذاشت. ناگه احساس نمود که معده‌اش روشن شد و به تمام عضوش مدار آمد. اسد کاسه را گرفته باز به سوی ایوانچه روان شد. اسد جان، بس دیگر لازم نه، گفت برای زیبش بزرگخان. اسد گویا این گپ ها را نشنیده باشد
باز به ایوانچه برآمد و باز یک کاسه مستابه و یک چاینک چای در دست برگشت. کاسه را به نزد مهمانش ماند و خودش چای کشید. پیاله را به لبش برده گفت: گیرید اکا، گیرید. حالا به درد شما فقط همین دوا شده میتواند. تو دردی مرا از کجا میدانی؟ پرسید با لبخند بزرگ خان. یا خودت هم یگان بار به این احوال افتاده بودی؟ چشم است اکا، چشم است، عقل هست. اگر چنین چیزها را نبینند و نفهمند، آنها به چی لازم؟ بزرگ خان چندین بار با اسد هم صحبت شده بود. دائما از محاکمه و ملاحظه و آداب و تمکین این نوجوان حیران می شد. فقط یک خصلتش معقول نبود: از حد زیاد کم گپ. پرسی جواب می دهد، نه پرسی نه. شاید این نه کم بودی بلکه افضلیت باشد. آخر بزرگان بهوده نگفتند سخن بسیار دان و اندکی گوی، یکی را صد مگو، صد را یکی گوی. تا دمی که در این فکر و خیال بود، اسد چایش را نوشید و از آشخانه برآمد و بعد از چند دقیقه پیژامه در دست برگشت. اکا، کرته و شیمتان را کشید و ان اینها را پوشید، گفت پیژامه را به بالای زانوهای مهمانش مانده. نه اسد جان، من تو را به این هم خیلی تشویش دادم، گفت بزرگ خان از این غمخواری اسد سخت به رقت آمده. قریب بود که به چشمانش اشک دمد. مگر همین هم تشویش شد؟ من در یک دم از حد زیاد چرکین شدند. مردم عیب میکنند، من در یک دم. بزرگ خان کرته و شیمش را کشیده داد. پیژامه اسد تنگ و دراز بود. اسد شیم و کرتهش را گرفته به ایوانچه برآمد. بزرگ خان از تیریزه آشخانه دید که اسد کرتهش را به تغاره انداخته صابون زد و بعد شیمش را با شادکه تازه کردن گرفت. کاش که وی هم اسد بر این یک اوکچه می داشت. انا در چنین روزها به دردش درمان می شد. ایام بچگی و پدرش به خاطرش رسید. از آن روزی که بزرگ خان خود را شناخت تا حال از شخصیت پدرش بسی فخر می کرد. آخر کی چنین پدر دارد؟ سخنرانی، معامله، مباشرت و حتی لباس پوشیش هم از دیگران فرق می کرد. همه هم دیارانش به یک زبان، به زبان تاجیکی سخن می گفتند، اما کلام دیگران چون قرقری زاغ و کلام پدرش چون خوانش بلبل به گوش می رسید. در کاشانه و گرد و اطراف آن چه خیل معرکه‌ای که شود، اول پدرش را دعوت می کردند. در دهان همه نام پدرش بود. ایشانی جمال خان فلان فرمودند و معلم جمال خان بهمدان گفتند. همه درها، هم در خانه و هم در دلها برویش باز بودند. برای زیاییان معلم و برای عوام ایشان بود. بله، قانون جهان چنین بوده است. خوبان دیر نمی پایند. انا چنین پدر وفات کرد. بزرگ خان گمان می کرد که دیگر آفتاب برویش نخواهد خندید و اشک از چشمانش خشک نخواهد شد. مادرش، بابایش، تقاهایش و دیگر خویش و اقربا متصل تسکین می دادند، متصل تشویق و ترغیب می کردند که کار جهان چنین است. هر کسی که تولد شد آخرالامر می میرد. این یک امر ناگزیر است. فقط یکی پیشتر و یکی قفاتر. از این رو اینقدر خود را عذاب دادن و روح مرحوم را بی‌ضابطه کردن خوب نیست. با وجود این دل کوچک او قرار نمی گرفت و اشک از چشمانش خشک نمی شد. بزرگ خان در آن وقت 12 ساله بود. بنابراین نمی دانست که حافظه آدم یک معجزه دارد. با تدریج هر گونه غم و اندوه را فراموش می کند. اگر این معجزه نمی بود، انسان کیها از زوری غم و اندوه خاک و تراب می شد. چون که اگر نیک بینگری، در این دنیا زاغی بیداغی نیست. با تدریج غم و اندوه بزرگ خان هم پسنده شد. وی به چنین خلاصه آمد: چی علاج؟ قانون زندگی چنین است. پدران می روند و پسران جای آنها را می گیرند. اکنون عقل و هوش را به یک جا مانده و بی عقلی و کودکی را پرتافته، به جای پدرش هم به مادر، هم به خواهر و هم به خودش باید پدر و حامی شود. آخر بزرگان بیهوده نگفتند
گردی نامی پدر چی می گردی؟ پدری خیش شو اگر مردی. بله، وی مرد است و حتما پدرش بر این مردی صاحب معلومات و با فراست و مؤدب و معزز خواهد شد. آش سال دادند. بزرگخان چون مردی حقیقی جامه پوشیده میانش را بسته و به دست عصا گرفته در قطار بابای و تقاهایش به مردم خوش آمدید می گفت. آش سال خیلی خوب گذشت. علاوه بر این دیرکتری مکتبشان که نیز به فاتحه خوانی آمده بود سرش را به آسمان رساند. وی گفت که از سال نوی تحصیل، یعنی بعد از 6 ماه، تعلیم یکی از صنف‌های ابتدایی را به بزرگخان خواهد سپرد. بزرگخان تا چاشت در این صنف درس خواهد گفت و بعد از چاشت همراه شریک درسانش درس خواهد خواند. به همین طریق هم معیشت اهل عائله‌شان را تأمین خواهد کرد، هم تحصیلش را دوام خواهد داد. بله، همش خوب و آینده درخشان می نمود. فقط یک چیز اندک یک گوشه دلش را سیاه می کرد. در تدارک آش سال از همه بیشتر همسایه‌شان کلی شادی که مردی قاقینه قد دراز سرخ پوست بود و گربه بر این چشمان راغ راغ داشت دو غیج می کرد. حتی از تقاهای و بابایش هم بیشتر دو غیج می کرد. آخر وی نه به پدرش خیشگریه داشت و نه به مادرش. پس برای چی بی ایبا به خانه آنها درا برا دارد؟ پس برای چی بی شرمانه برای مادرش نگاه می کند؟ پیشتر وقتی که پدرش زنده بود نه تنها برای مادرش، حتی برای حولیشان نگاه کردن هم جرأت کرده نمی توانست. پس برای چی حالا اینقدر دلیر و شکاک است؟ تنها برای آنکه همسایه؟ از آن روز سر کرده در دل بزرگخان یک تهلکه مرموز و نسبت به کلی شادی یک عداوت آشتی ناپذیر پیدا شد. از بین 3 ماه گذشت. بار بزرگخان از مکتب برگشت دید که کلی شادی در روی حولیشان هیزم کفانده ایستاده است. با جهل تبر را از دستش کشیده گرفت و غرنگاز زد. خرتان را حی کنید، دیگر به اینجا قدم نمانید. در این وقت مادرش از خانه برآمد. ها بچیم؟ پرسید او به تبری دست بزرگخان نگاه کرده. به این گوی که دیگر پایش را به اینجا نماند. باز غرنگاز زد بزرگخان با سرش به سوی کلی شادی اشاره کرده. کلی شادی متحیرانه چشمک زده خاموش می ایستاد. مادرش به نزد پسرش آمد و سرش را سیله کرد و بعد با لبخند خجالت آمیز به کلی شادی نگریسته گفت: خفه نشوید وای کودک. نه گپ‌های مادرش بلکه نگاه و تبسمش بزرگخان را آتشین کردند. چرا وی به این کلی حرام این خیل نگاه می کند؟ چرا تبسمش خجالتمندانه؟ گویا از وی متهمیه داشته باشد. بنابراین باز هم بیشتر آتش گرفته خطاب نمود: به این گویی که خودی حاضر گم شود. ها، خودی حاضر. رنگ روی مادرش پرید، ابروانش گره شدند و چشمانش از آتش قهر و غضب برق زدند، اما زود خود را به دست گرفته وضعش را تغییر داده با آهنگ نرم و غمخوارانه گفت: پسر جانم، عزیزکم، من زنک، مشتی پر، در خانه هیزم نیست. به کفاندن این کنده های سبیل مانده زورم نرسد. برای همین هم از عمکت التماس کردم که آمده یاری رسانند. اگر اوکهایت آمده یاری رسانند از کتگیشان میافتند. آخر خانه های اوکهایم در آن چت قشلاق و غیر از این آنها با کاروبار خود آواره. عمکت باشند همسایه. در همسایگی این خیل گپ ها خوب نه. خودی حاضر از عمکت عذر پرس. ها خودی حاضر. بزرگخان حرف نگفته تبر را به پیش پای کلی شادی هوا داد و به سوی خانه خواب روان شد و خود را به بالای جاگه هوا داده هنگاز زنان گریه کردن گرفت. برای چی گریه میکرد؟ این را خودش هم نمیدانست. یک حسی مرموز و تهلکه آمیز به دلش تضییق می آورد. دلش گواهی میداد که دل سیاهی روی خواهد داد. حتما روی خواهد داد. در حقیقت هم دیر نگذشته حادثه روی داد که جریان زندگی بزرگخان را به کلی دیگرگون ساخت. بعد وفات پدرش، وی، مادرش و خواهرچه‌اش دائما در یک خانه و در یک جاگه خواب می‌کردند.
باره از خواب بیدار شده دید که مادرش در جاگه نیست. در اول گمان میکرد که مادرش بیرون برآمده است. خیلی منتظر شد. از مادرش درکی نبود. به دلش آتش افتاد. به بیرون برآمد. روی حولی را از نظر گذراند. کسی نمی نمود. بعد گرد خانه اشان چرخ زده برآمد و مهمان خانه اشان را از نظر گذراند. خانه خواب پدرش را دیدن خواست. در را تله داد. در محکم بود. حیران شد. از آن روزی که پدرش وفات کرد در خانه خوابش دائما گشاده بود. در را با مشتش 3-4 بار کوفت. از درون شرفه به گوش رسید. در را باز هم سخت‌تر کوفت. کیست؟ شنیده شد آوازی ترسالود مادرش. بزرگ خان احساس نمود که مادرش تنها نیست. من. کشا. چی گپ داری؟ کشا. هر گپی داشته باشی فردا سحری میگویی. خواب آلودانه غرنگا زد مادرش. حالا رو و خواب کن. کشا گفتم کشا. نباشد تبر را آورده در را میشکنم. از درون پیچی راسی به گوش رسید. رو بچیم خواب کن. رو بلا تگیرم. گفت با ملایمتی مادرش. من خواب کردن میخواهم. گفتم که هر گپی داشته باشی فردا پگاهی میگویی. بزرگ خان اکنون باور داشت که کلی شادی نیست در آنجاست. وی بچه دهاتی بود و چی معنی داشتن این را خیلی خوب میدانست. انا گپ در کجا؟ انا برای چه خیلی یاری کلی شادی را جغ میزده است. باز در کجا گویید؟ در خانه خواب پدرش. تو منجلق همین خیل خاطری پدرم را پاس میداری. پشتش را گردانده و با پاشنه پایش در را دیوانوار گفته فریاد زد بزرگ خان. خودی حاضر مردم را جغ زده آورده هر دویت را رسوای و شرمنده میکنم. هنوز گپش را به آخر نرسانده بود که در تقی کرده به سرش زد و کشاده شد و بعد یک تارسکی آبدار به بون گوشش فرامد. از چشمانش آتش برید و سرش فیر چرخ زدن گرفت. دستی به قوت از گریبانش گرفته کشال کنان به خانه خوابشان آورده با جهل و بالای جاگه هوا داد و بعد چراغ را درگیراند. بزرگ خان هیچ مادرش را این خیل خشمگین ندیده بود. از چشمانش آتش میبارید و تمام اعضایش میده میلرزید. تو از جان من چی میخواهی؟ مردن پدرت را قریب 2 سال شد. قریب 2 سال. من همه رسم و رسوم را به جا آوردم. قریب 2 سال عزا گرفتم. اکنون بس. من نو بسی در آمدم. نو. حالا از 100 گلم 1 گلم نشکفته است. من هم آدمم. در دل 1001 هوس دارم. و بعد از اندکی از جهل فرامده و به پهلویش نشسته زم نمود. وای 2 ماه باز شوی شرعی من. این را همه مردم قشلاق می دانند. علمت را تازه کردن نخواستم. برای همین هم به تو نگفتم. انا اکنون تو هم می دانی. من هنوز جوان. باید بخت خود را یابم. بزرگ خان گمان می کرد که با تمسخر دل مادرش را از کلی شادی خنک کننده می تواند. و بخت یافتگیت همان کل؟ پرسید با تمسخر با سرش به سوی خانه خواب پدرش که حالا کلی شادی دم نزده در آنجا می نشست اشاره کرده. بهترش را یافته نتوانستی؟ وی از کی کم؟ بچه و کچه ندارد. به زنش طلاق داد. برای من از وی بهتر نیست؟ بله، میگویند که آدمی پست باز به پستیش میکشد. حق است و راست. بودو شدت دختری شکری خارکش ده. خیر، دختری شکری خارکش باشم چی؟ با تبسم بر رویش نگاه کرده پرسید مادرش. آخر تو هم نبیره شکری خارکش کو. دختری شکری خارکش و کلی شادی. خیلی جفتی مناسب. جفتی مناسب یا نه این کاری من. تبسم از روی مادرش پرید و قیافش باز جدی و خشمگین شد. همین قدر گفتیم و شنیدیم بس. گپی من همین. اگر خواهی با ما زندگی میکنی و او به تو چون پدر سرابانی خواهد کرد. اگر نخواهی اختیارت 4 طرفت قبله. این گپ های مادرش به بزرگ خان خیلی سخت رسید. از این معلوم می شود که برای مادرش کلی شادی از وی عزیزتر است. از جایش جست و با آوازی از قهر و غضب خیره خطاب نمود. در این حولی یا وی می ایستد یا من. فهمیدی؟
یا وی یا من، یا وی را میگویی یا مرا؟ مادرش نیز از جایش خسته خونسردانه جواب داد: من گپم را گفتم، تمام، اکنون اختیار در دست خودت. و باز به نزد کلی شادی رفته در را از درون محکم کرد. بزرگ خان لباسهایش را غنداشته راه زرگر را پیش گرفت. تمامی شب افتان و خیزان و گریه و ناله کنان راه پیموده قریبی های چاشت به درآمدگاه زرگر تلی شورخاک رسید. پایهایش از کوفت راه و چشمانش از شدت گریه ورمیده بودند. او را میرگن که با ماشینش از صحرا برمیگشت انا در همین جا دریافت. بزرگ خان پایهایش را که لوازنان می سوختند به درون آب جوی انداخته پینک می رفت. بنابراین چخیل به نزدش آمده ایستادن ماشین را نفهمیده ماند. میرگن روی از گریه ورمیده او را دیده حیران شد. بزرگ خان را به ماشین سوار کرد. وقتی که ماشین باز به راه درآمد، سبب اینقدر گریه کردن و پای پیاده به زرگر رهسپار شدنش را پرسید. علم بزرگ خان باز تازه شد و باز هنگاز زنان گریه کردن گرفت. میرگن هم دیگر پرسکاو نکرد و به خانهش آورده به دست زنش سپرد. عدالت بیبی دست و رویش را شست، به پایش داروی سفید چسبک مالید و شکمش را سیر کنانیده خواباند. بزرگ خان تنها فردا قریبی های چاشت بیدار شد. عدالت بیبی باز با همان مهربانی و غمخواری مادرانه استقبال نمود. باز دست و رویش را شویاند، به پایش دارو مالید و شکمش را سیر کناند. در این مدت غم و اندوهش خیلی پسنده شد. بزرگ خان که از مهربانی و غمخواری عدالت بیبی خیلی متشکر بود، ماجرای به سرش آمده را یک یک نقل کرده داد. عدالت بیبی گاه گاه آه کشیده و گاه با گوشه روی مالش چشمانش را پاک کرده با دقت نقلش را گوش کرد و بعد سرش را سیله کرده به پند و اندرز خانی در آمد. خیلی پند و اندرز خواند و در آخر چنین خلاصه نمود: قانون زندگی چنین از جانکم، بیعقلی نکن، به قشلاق برگرد و از مادر و عمکت عذر پرسیده همراهشان گشتن گیر. به بزرگ خان این گپهایش معقول نشدند. از عدالت بیبی التماس نمود که راه اینترنت را نشان دهد. عدالت بیبی به این خواهش او سخت حیران شده اصرار نمود که اگر به قشلاق برگشتن نخواهد بگذار با آنها زندگی کند. خانهشان کلان به همه جای می رسد. بزرگ خان با قطعیت این تکلیفش را هم رد کرده التماسش را تکرار نمود. عدالت بیبی ناعلاج تا اینترنت او را راه بلدی کرد و شخصاً به نزد دیرکتر در آمده گپ را پزاند. بنابراین بزرگ خان را به قیل و قال زیادتی به اینترنت قبول کردند. از همه اساسیش عدالت بیبی او را از نقل کردن ماجرای به سرش آمده که برایش خیلی وزنین و ذلیلت آور بود و به آن سبب به اینترنت آمدنش را فهمیده نمی توانست رهانید. در 2-3 سال اول هر هفته یا مادرش یا بابایش یا یکی از تقاهایش به عیادتش می آمدند، اما او از آنها می گریخت. تا رفتن آنها در یگان کنج خلوت پنهان می شد. دیرکتر، معلمهایش، عدالت بیبی و میرگن 10 بار این رفتارش را محکوم کردند. 10 بار درباره اخلاق و آداب و حرمت کردنی از خود کلان پند و اندرز خواندند، اما همه این به بزرگ خان اثر نکرد. با تدریج خویشاوندانش از او دست شستند. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نوراللهی عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار 6.